Hi, hello, namaste. Welcome to Social Science Digital Class. Here I am Lokesh Kellur, Assistant Teacher, Social Science, Talented Girls Residential School, Nanjangud Town, Mysore District. Dear friends and students, in this video, we discuss about social science lessons. And here I am going to use the PPT prepared by Social Science Digital Group. I'm deliver my warm thanks to Social Science, SCF, Karnataka Digital Group. I thank to all the teachers and technicians who prepared these beautiful slides and PPTs. On behalf of my dear students and me, I thanks to you people. Thank you very much. And dear friends and students, for my next video notification, please press subscribe button. Okay, let's go to dear students. Previous video we discussed about the salient features of Constitution. ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. Now let us discuss about fundamental rights. As we know that we have fundamental rights. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So 6 fundamental rights ಇದೆ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತು. Right. So what are fundamental rights? What is the speciality of fundamental rights and why we need fundamental rights? ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೇಕು? So the fundamental right, it provides the social and political atmosphere and necessary for the development of the personality of a citizen. And so they are required for a person to lead a civilized life in a society. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And they are also essential for the success of democracy. If the democracy to become success, so the fundamental rights are necessary. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. So in our constitution there were 7 fundamental rights are mentioned in third part of our constitution. ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೆಕೊಂಡ್ವಿ. But so the 44th amendment, 44th constitutional amendment, the right to property has been abolished. ಸಂವಿಧಾನದ 44ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now there are 6 fundamental rights. 6 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. Right. Let's discuss about one by one. The first one is right to equality. Right to equality. So see this picture. The students see this pictures. The pictures here give. So we need to provide equality for all kind of people. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Because some are disabled, some are weak, okay, some are more strong. So because of the reason we provide equality. So there is the right to equality. So article number 14 to 18 ಸಂವಿಧಾನದ 14ರಿಂದ 18ನೇ ಒಂದು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So under this right all citizens are equal socially and economically before the law. Before the law. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. All are equal before the law and nobody is above the law. ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಯಾರೂ ಮೇಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗೆ ಸಮಾನರು. All should get equal protections of law and none should be discriminated against on the basis of their caste, religion, gender or place of birth or any other reasons. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಅವನ ಹುಟ್ಟು, ಜನಾಂಗ, ಅದು ಇದು ಅನ್ನುವ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. And no citizen should be subjected to any restrictions with regard to access to shop, public restaurant, hotel, place of public entertainment or public places of worship. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗುವುದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗುವುದು, ಮತ್ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ the untouchability is an offense. Article number 17 said untouchability is a offense. ಸಂವಿಧಾನದ 17ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸೊ this right has enabled every citizen to get an equal opportunity to join government service. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಕಾರಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್, the right to freedom. Right to freedom, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 19 to 22 ಸಂವಿಧಾನದ 19 ರಿಂದ 22ನೇ ಒಂದು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಏನು? ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಸೊ ತನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಅಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಗುಂಪು ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರರು. And to establish organization, so person have freedom to organize, establish, organize, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. And to live anywhere in India, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 370 ಇದ್ದಿದ್ರಾಗಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 370 ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, including Jammu and Kashmir. So wherever you interest, you go and live. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರರು. And to follow any profession and move around the country, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರರು. So it is protective right also, and no one can be arrested without proper reason. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳು ಜನರ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು freedom, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು. The next one it is right to against exploitation. So dear student, we know about in our society there is exploitation, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. So like this, see the picture. So many exploitations is going on, but we have rights to against, ಆ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. So because of the reason, the aims of these rights to prevent exploitations of women, children, poor and weak, ದುರ್ಬಲರನ್ನ, ಬಡವರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. So begging the Devadasi system and the practice of sati, immoral activity and forced labor have been prohibited. So ಈ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶೋಷಣೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡರ್ 14 years of age in mining industry and other dangerous occupation, it is a punishable under law. So the prohibition of Child Labor Act
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಡೇಂಜರಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ against to exploitation, so we protect from this. So the union government implemented the following acts to avoid exploitations. ಅನೇಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿತು. The important acts are Minimum Wage Act 1948, so and Dowry Prohibition Act 1961, Prevention of Bonded Labor Act 1976, Sati Prevention Act 1987, and Human Rights Convention Act 1993. So and Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, and many other acts. So they will be implemented for the avoid of exploitations. And the next one, it is right to freedom of religion. To freedom of religions. So it since India is a secular country, ಭಾರತ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಹು ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ. ಸೊ ನೋ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲಿಜನ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಟಿಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೆಕೆಡ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅವನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಡಿಸೈರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ವಿನೋದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 29 is the protection of interest of minorities, and article number 30 rights to minorities establish and admin the educational institutions. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಇದು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಕಲ್ಚರ್, ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಮ್ and the rights to protect the interests of the religious and linguistic minorities. So ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಸೊ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. and no one can be denied admissions in a government aided institutions or institutions run by the minorities. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ Indian Constitution guarantee the cultural and educational rights under the article number 29 and 30. ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 21A, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ತಡೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 to 14 years. ಸೊ 6 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ, ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರೈಟ್ಸ್.
And the next one, sixth one, it is right to constitutional remedy. ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕು article number 32 said, so the citizens of India but also guaranteed them under this article. So ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. So whenever the rights are violated either by the person or state government or central government, so the citizens may appeal directly to the Supreme Court of their protections. So ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 32 ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ said it is the constitutional remedy, the right to constitutional remedy, it is the heart and soul of the constitution ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಹೃದಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, why we write constitution, the aim of the constitution it is protection of people, protection of fundamental rights. ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ constitution. If any individuals or government at the center or state appear to violate a person's right, he has the rights to approach the Supreme Court. So ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರ್ಕಾರ, ಸೊ ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ is empowered to enforce the fundamental rights. So because of the card, so Supreme Court is the protector of fundamental rights. ಸೊ ನಾವು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. And it is called the protector of fundamental rights. So the following, the writs under the article number 2226, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 226 ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನಾವು ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಗುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. So habeas corpus means बंदी प्रत्यक्षीकरण. So according to habeas corpus, so order passed by the Supreme Court, so that is High Court to proceed the person within the specific time frame is called habeas corpus. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆ within 24 hours, so he should be appear in front of judges. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆತನನ್ನ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಯಾರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್, ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ, ಸಾರಿ ಪರಮಾದೇಶ, ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ subordinate institution fail to perform certain duties or works, so the Supreme Court or High Court are ordered them to perform these work. ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೊ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್. So but the order cannot be passed against private or individual governor or president. ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗವರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅವನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಮಾದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ರೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ that is prohibition, pratibandhakaajne. So when a subordinate court passes a judgment beyond its jurisdictions or judgments is against the sense of natural justice, so the High Court passes order against such judgment. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಸೊ ಅದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಸೊ ಒಂದು ಸಹಜ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್, ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ. Another writ is certiorari.
Certiorari means when the subordinate court passes judgment beyond their jurisdiction or against the sense of natural justice, the High Court order submissions of record related to that judgment to it. So that will be there. So ಯಾವುದೇ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಆ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ co-warrant. So co-warrant means the order to direct the right person to occupy the right public office is called co-warrant. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೊ ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫೀಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸ್, ಯಾವುದೇ the order is passed against the person who hold public office illegally by the higher courts. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ he don't have rights or he don't have ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಕೋ ವಾರೆಂಟ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ರಿಟ್ಸ್, ದಿ 5 ರಿಟ್ಸ್, ಈ 5 ರಿಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. And the another important one is so the public interest litigation. Public interest litigation. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ. So public interest or public issues, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ. So there is public interest litigation. So it can be filed in court in order to protect the social rights denied to citizens and to protect public interest. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The public interest litigation can be filed for the purpose of protecting legal rights that are essential to protect life and protect environment from being polluted. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಕಾನೂನುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ. So these public interest litigation can be filed by individual and social institutions. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. So in recent year we see the court in other own are filing such public interest litigation when situations are arise. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇಂಜರಸ್, ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್, ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಾಕಬಹುದು. ಮೆನಿ recently many incidents are happened, many evidence are be given, the more even in the mining corruption or even in the corruption or illegal activities. ಸೊ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. And so the another, when we enjoy the public or fundamental right, the same time we must be do some duty for country. So there is fundamental duties.